नमस्कार बंधुगण, उपन्यास कहानी गल्प पर्याୟରେ आमे शुणिबाकु जाउछे विभूति पट्टनायक लिखित कौनसी कुलबधू। जन्म 1937 अक्टोबर 25 तारिख, ग्राम डिंगेश्वर, जगतसिंहपुर। उत्कल विश्वविद्यालय प्रथमे इतिहास एवं परे ओडिया भाषा साहित्य MA एवं PhD डिग्री। 1995 मसीह ओडिया भाषा साहित्यर प्राध्यापक भावरे सरकारी चाकरी अवसर ग्रहण। चपल छंदा, नायिकार नाम श्रावणी, बधू निरुपमा प्रभृति अर्ध शताधिक उपन्यास, मन भल नाही, कली काल, महिषासुरर मोह ओ अरण्य अग्नि ओ अन्यान्य प्रभृति 16टी गल्पग्रंथ, ओडिया उपन्यासर समाजतात्विक रूपरेख एवं आधुनिक ओडिया कथा साहित्य भली 10 खंड निबंध एवं साहित्य आलोचना ग्रंथ तांकर अमलिन साहित्य कीर्ति। ओडिशा साहित्य एकाडेमी, विशुव पुरस्कार, सारला पुरस्कार और साहित्य भारती भली बहु मर्यादाजनक साहित्य पुरस्कार रे सम्मानित। आसंतु शुणिबा कौनसी कुलबधू। संखी बिलेई तू साक्षी अछु, मोर किछि दोष नाही। मु तांको मना करिछि, मते जे बाहा हेले सुखी हेबे नाही बोली अनेक थर बुझाइछि। से बुझिले नाही, से कण मोर दोष? सबु पुरुष सेमिति कहंती। बाहा हेउथवा नारी को नरकरू उद्धार करुछंती बोली निज मन को मन अहं भाव पोषण करंती। गोटिए बयस थाए, जेतेबेले किछि त्याग कला बेले मनरे गोटे तृप्ति आसे, गर्व हुए। मो पाई सेमिति एक त्याग कला बेले तांको मनरे सेदिन अहंकार थिला। मते कहिले, नेता तम पाई जे कोनसी निंदा अपमान सह्य करिवाको मो प्रस्तुत। तमको ए पाप पंकिल पथरु उद्धार करी जदि मो पत्नीर गौरव देई पारे ताहाले मो पौरुष सार्थक। मो अनेक पुरुषंकु कंढेई भली नेई खेलिथिबा झियो। एसबु मिठा कथारे भूली जिबा पाई सेदिन मोर इच्छा होई नथिला। मो सेदिन तांकु सफा पचारिली। आजी मोर रूप अछि, अंगे अंगे अनंगर स्पर्श। दिने से रूप महलन पड़ीजिब, यौवनर पानपत्र निशेष होइजिब। सेदिन जदि तमे निजर निष्पत्ति पाई अनुताप कर, मते अवहेला कर, ताहले मो कदापि ता सह्य करि पारिबि नाही। ता अपेक्षा बरং अन्यमानंक भली तमे मोर जणे अनुरागी ग्राहक होई जाओ। काबारे नाच देखिबा पाई पैसा देई टिकेट काट। अन्य माने जेतिकी दियंती मोर नग्न देह देखिबा पाई तमे मध्य सेतिकी टंका देव। तमर टंकार परिमाण जदि केबे कम हुए तेबे मु तुमको फेराई देबी नाही। बरং आजी तमे गोटे दुर्वृत्त हाथरू रक्षा करिया पाई जो वीरत्व देखाइछ, से वीरत्वर पाउणा किछि सुझी पारिछि बोली मो मनरे मध्य तृप्ति आसिब। मो कथा शुणी सेदिन तांकर की राग। आखि लाल करी मते सेदिन कहिले, पैसार विनिमय कौनसी नारीर देहकु मु पण्य भावरे भोग करिबाकु चाहे नाही। तुमे हुए तो मोर स्त्री हेब, ताहा नहेले मोर किछि हेब नाही। तम सांगरे मोर कौनसी संपर्क रहिब नाही। तांक कथा शुणी मने मने खूब हसीथिली। कि लोकरे बाबा, सते जेमिति जो माने विवाह करंती से माने पत्नीर देहकु पण्य पदार्थ भिन्न अधिक मूल्यवान किछि बोली मने करंती। मु सेदिन विवाह करि नथिली, हेले विवाहिता नारी जीवनर कौनसी रहस्य मते अजणा नथिला। मोर अंतरंग विवाहिता बांधवी मानक ठारू भल करी बुझिथिली संभोग सज्जारे सबु पुरुष जणे जणे बर्बर पशु। मु जेते जण पुरुषंक संस्पर्शरे आसीची लक्ष्य करिछि, नारी सहित घनिष्ठ हेला बेले सबु पुरुष मने करंती पाशविकता ही पौरुष। आउ पत्नी नामनी सेही गृहपालित प्राणी ठारू किछि पाइबाकु हेले स्वामी नामक पुरुषकु जे सारा जीवनर अर्जन ता हातरे समर्पण करिबाकु हुए, एकथा बुझिबा पाई मोर परिश्रम करिबा दरकार नथिला।
ଏ ଦେଶରେ କେତେଜଣ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଅର୍ଜିତ ଧନ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନ ଦେଇ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖନ୍ତି କିମ୍ବା ବିନା ରୋଜଗାରରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ବୁଝାଇଥିଲେ ବି ସମୀରଣ ସେ କଥା ବୁଝିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ସମାଜର ନିରୁପାୟ ନୈତିକତାର ଶିକୁଳି ତାଙ୍କ ହାତଗୋଡ଼ରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପଇସା ନ ଦେଇ ପତ୍ନୀର ପ୍ରେମ ମିଳେ, ଏଭଳି ଏକ ନିର୍ବୋଧ ଧାରଣା ତାଙ୍କ ମନରେ ବଂଶ ପରମ୍ପରାକ୍ରମେ ବରଫ ଭଳି ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ଯାଇଥିଲା। ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରୁ ସେ ଭୁଲ ଧାରଣାର ମୁଣ୍ଡା ବରଫକୁ ତରଳାଇ ଦେଇ ପାରିନଥିଲି। ଶଙ୍ଖି ବିଲେଇ, ତୁ ସାକ୍ଷୀ ଅଛୁ। ଏଇ ଘରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଜାପତି ମନ ତାଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସି ରହି ନପାରେ। ମୋର ମନର ଆକାଶରେ ଅନେକ ନକ୍ଷତ୍ରର ମେଳା ବସେ। ତାଙ୍କର ମୁହଁର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ଭଳି ମୁଁ ଚାହିଁ ରହିବି, ଏକଥା ସେ ନ ଭାବିଲେ ଭଲ। ଭାବିଥିଲି ମୋ ମୁହଁରୁ ଏଭଳି ଅପ୍ରୀତିକର କଥା ଶୁଣି ହିରୋ ହେବାର ନିଶା ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ିଯିବ। ସେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଜିଦ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ନିଶା। ନାରୀ ସମ୍ଭୋଗ କିମ୍ବା ମଦ୍ୟପାନ ଠାରୁ ସେ ଜିଦ୍ର ନିଶା ସେମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ଚେତନାକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରେ। ସେହିଭଳି ନିଶାରେ ସେ ଜୁଳୁ ଜୁଳୁ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ସେଦିନ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ନିତା, ପୁରୁଷର ପୌରୁଷ ବାରବଧୂକୁ ଗୃହବଧୂ କରେ, ତାର ନପୁଂସକତା ଗୃହବଧୂକୁ କରେ ବାରବଧୂ। ମୋର ତେଜସ୍ୱୀ ପୌରୁଷ ସମ୍ପର୍କରେ ତମ ମନରେ କିଛି ସଂଶୟ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ଜୀବନରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ବୁଝିଥିଲି, ଜଣେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନାରୀ ତାର ଦେହ ଦେଇ ଭୁଲାଇ ଦେଇପାରେ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସମୀରଣ ଭଳି ଜଣେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନାରୀକୁ ସାରା ଜୀବନ ସବୁ ପାଇ କିଛି ନ ପାଇଥିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜଳିବାକୁ ହୁଏ, ସହିଷ୍ଣୁତାର ଆଲୁଅରେ ଝଳିବାକୁ ହୁଏ। ଏ ସହରରେ କେତେ ସାଧୁସନ୍ଥ, କେତେ ଧନୀମାନି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତର କଣ୍ଢେଇ ଭଳି ଖେଳାଇଛି। ମୋର ଆଖିର ଅପାଙ୍ଗରେ ଅନଙ୍ଗର ଜ୍ୱାଳାରେ ସେମାନେ ଜଳିଛନ୍ତି। ମୋ ରକ୍ତରେ ପୁରୁଷକୁ ଜଳାଇବାର ନିଶା। ମୁଁ ଜଣେ ପୁରୁଷର ପୋଷା ମାନି ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ କଟାଇବି, ଏକଥା ମୁଁ ସେଇଦିନ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇପାରିନଥିଲି। ସମୀରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୂତ ଦେଖାଇ ଡରାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲି, ତମେ ଜାଣ ନାହିଁ, ମୋର ମା' ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସତୀ ନାରୀ ନଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଝିଅ ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଭାବରେ ଏ ସହରରେ ମୋର ପରିଚୟ। ସମୀରଣ ମୋ କଥା ଶୁଣି ହସି ହସି ଗଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଏ ସୋଫା ଉପରେ। ଅବିଶ୍ୱାସର ହସରେ କଲ୍ଲୋଳିତ କରି ତୋଳିଥିଲେ ଏଇ କୋଠରୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣ। ମନ୍ତବ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଏ ସତ୍ୟ ତୁମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନ କରିଥିଲ କାହିଁକି? ହଠାତ୍ ମୋ ଆଗରେ ଏ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଁ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି। ବୁଝାଇଥିଲି, ଏ ଗୋପନ ସତ୍ୟ ମୋତେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେବ ଏକଥା ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ମା' ମୋତେ କହିଯାଇଥିଲା, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏଇ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥା ଯେପରି କେବଳ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଜାଣନ୍ତି, ତା ନହେଲେ ବିବାହିତ ଜୀବନର ପବିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହେବ, ଅଶାନ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଘନିଷ୍ଠତା ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହେବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ। ତମେ ପ୍ରଥମେ ଏଥିପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛ, ତେଣୁ ତମ ପାଖରୁ ଏ ସତ୍ୟକୁ ମୁଁ ଗୋପନ କରି ରଖନ୍ତି କିପରି? ସମୀରଣ ସେତେବେଳକୁ ନିଜକୁ ବେଶ୍ ସଂଯତ କରି ନେଇଥିଲେ। ଭାବିଚିନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ତମେ ରାୟବାହାଦୁର ବ୍ରଜଗୋପାଳ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଝିଅ କି ନୁହଁ, ସେଇଟା ମୋର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ତମର ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେଇଟା ତମ ମା'ଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ସେ ଦୁହେଁ ଯାକ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗତଃ। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ମୃତ। ସେ ମୃତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପନ କରି ଲାଭ କ'ଣ? ଆମେ ଦୁହେଁ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା।
ସେହି ଶେଷ କଥା। ତାପରେ ଖୁବ୍ ଜାକଜମ କରି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସହରରେ ରଟିଥିଲା ନାନା ଚାପା ଗୁଞ୍ଜନ। ସମୀରଣଙ୍କ ବାପା ମା ଏ ବିବାହରେ ସମ୍ମତି ଜଣାଇ ନଥିଲେ। ନିଜର ପରିବାର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସମୀରଣ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଏଇ ଚୌଧୁରୀ ମ୍ୟାନ୍ସନକୁ। ଏଇ କୋଠରୀରେ ଆମର ସଜା ହୋଇଥିଲା ବାସର ଶଯ୍ୟା। ଜଣେ ପୁରୁଷ ସହିତ ତାର ସମ୍ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ଏକ ନିର୍ଜନ କୋଠରୀରେ ମିଳିତ ହେବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ତାହା ପ୍ରଥମ ନଥିଲା। ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁ ମିଳନର ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମୀରଣ ତାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଦେବେ ଏଭଳି ଉତ୍କଣ୍ଠିତା ନାୟିକା ମୁଁ ନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ସେଦିନ ପ୍ରବେଶ କଲା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ମୋର ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ଶତକଦମ୍ବର ରୋମାଞ୍ଚ। ମୋର ରକ୍ତବାହୀ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ଏକ ଅନାସ୍ୱାଦିତ ଆନନ୍ଦର ଲାଭାସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସମୀରଣ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ପାନପତ୍ର, ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ସିଗାରେଟରେ ଓଠ ଲଗାଇ ପିଇ ଚାଲିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଝାଳ ଜମି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଖୁବ୍ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ମାନସିକ ଉତ୍ତେଜନାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଥିବା ଭଳି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ପରିତୃପ୍ତି ନିର୍ଲିପ୍ତ ସନ୍ତୋଷର ଭାବ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲି। ଆଗରୁ ମୋ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ହେବାକୁ ଚାହିଁଥିବା କୌଣସି ପୁରୁଷଠାରେ ଏଭଳି ନିସ୍ପୃହ ଉଦାସୀନତା କିମ୍ବା ଅଚଞ୍ଚଳ ଆନନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ସେ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ଭଳି ଅଧୀର, ଅସ୍ଥିର, ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ। ସ୍ନାୟୁର ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାକୁଳ ବ୍ୟସ୍ତତା ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ମନକୁ ଚଞ୍ଚଳ କରିଦେଇଥିଲା। ନିଜ ଦେହର ଉତ୍ତେଜନା ଶୀତଳ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଚାହାଣୀ ଓ ଭାବଭଙ୍ଗୀରୁ ମନେ ହେଉଥିଲା ସତେ ଯେପରି ମୁଁ ଥିଲି ଏକ ଦେହବିଳାସିନୀ ଶୈଳେଣୀ ନାରୀ, ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ଦେବପୁରୁଷ। ସେମାନଙ୍କର ସେହିଭଳି ଆଚରଣ ମୋର ପ୍ରକୃତିକୁ ନୃଶଂସ କରିଥିଲା। ମୁଁ ସବୁ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁହଁରେ ପ୍ରେମ, ମନରେ ଘୃଣା କରୁଥିଲି। ସମୀରଣ ସେଦିନ ମୋର ସବୁ ଧାରଣାକୁ ଅଦଳ ବଦଳ କରିଦେଲେ। ମୋ ମନରେ ଆଣିଦେଇଥିଲେ ବହୁ ବାଞ୍ଛିତ ନିରାପତ୍ତା ବୋଧ, ଯାହା ବିନା ନାରୀ ସୁଖ ପାଇ ସୁଦ୍ଧା ସୁଖୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ମୋତେ ଆଗରୁ କୌଣସି ଦିନ ସ୍ପର୍ଶ କରିନଥିଲେ ସମୀରଣ। ସେଦିନ ପ୍ରଥମ ମିଳନ ରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ଉଗ୍ର ଅସ୍ଥିରତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନଥିଲି। ସେ ମୋର ତାଳୁରୁ ତଳିପା ଯାଏ ଥରେ କେବଳ ଏକ ଅନିସନ୍ଧିତ୍ସୁ ଚାହାଣୀରେ ଅନେଇ ଦେଇଗଲେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁଚ୍ଚ ଗଳାରେ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, ବସ। ସମୀରଣଙ୍କ ଆଗରୁ ମୁଁ ଯେତେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଜନରେ ଏକାକୀ ପାଇଲେ ମୋ ଆନନ୍ଦ ଓ ଅହଙ୍କାରରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇଯାଏ। ଯେମିତି ଛୋଟ ଶିଶୁ ଗୋଟାଏ ଦାମୀ ସୁନ୍ଦର ଖେଳନା କଣ୍ଢେଇ ପାଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମୀରଣଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଭୟ ପାଇଥିଲି। ସେ ଯେମିତି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ସେଦିନ ଭିନ୍ନ ଏକ ଗ୍ରହର ଅପରିଚିତ ଜଣେ ଲୋକ। ପରେ ସେ ଭୟ ମୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କ୍ରମଶଃ ବୁଝିପାରିଥିଲି ନାରୀ ଜୀବନରେ ସୁଖୀ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଜୀବନରେ ଅନ୍ତତଃ ଜଣେ ପୁରୁଷକୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଦରକାର। ସେହି ଭୟ ଭକ୍ତି ନାରୀର କାମନା ବାସନାକୁ ସଂଯତ କରେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାମନାକୁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ। ସେଦିନ ଭୀତ, ଶଙ୍କିତ, କମ୍ପିତ କଣ୍ଠରେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି, ମୋତେ ବିବାହ କରି ତମେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ସମୀରଣ ନିଃଶେଷିତ ପାନପତ୍ରକୁ ଦୂରକୁ ଠେଲିଦେଇ ଖୁବ୍ ଆତ୍ମମଗ୍ନ ଥିବା ଭଳି ମୁଖଭଙ୍ଗୀ କରି କହିଲେ, ତମରି ଭଳି ଜଣେ ନାରୀ ପାଇ ମୁଁ ଏତେଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଅନିତା। ଆଜି ମୋର ସେଇ ଅପେକ୍ଷାର ଶେଷ ଦିନ। କେଉଁଠି ଗୋଟାଏ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବାର ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁଛି। କେଉଁ ଦୂର ଗହନ ଅରଣ୍ୟରେ କୋଇଲିର କୁହୁ ମୋତେ ଶୁଭିଯାଉଛି। ମନେ ହେଉଛି ଏସବୁ ଝାଉଁ, ଦେବଦାରୁ ଗଛ ସବୁ ଚନ୍ଦନ ଗଛ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ଚନ୍ଦନର ବାସ୍ନା।
ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଭ୍ର ସ୍ନିଗ୍ଧ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା। ଏ ଅନେକ ଚନ୍ଦନ ଅନେକ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ରାତ୍ରି। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୁଷ୍ପକ ରଥ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବ। ଜରି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ପରୀମାନେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ। ପ୍ରମତ୍ତ ପବନରେ ବାଜି ଉଠିବ ବଂଶୀ। ସେହି ବଂଶୀର ସ୍ୱରରେ ତାଳ ରଖି ମୋ ରକ୍ତରେ ନୂପୁର ବାଜି ଉଠିବ। ତମେ ମୋ ଛାତିରେ କାନ ରଖି ଶୁଣିପାରିବ ସେଇ ନୂପୁରର ଅନୁରଣନ। ଆଜି ଆଉ କିଛି ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମନେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଯେ କଥା ସବୁ ଉତ୍କନ୍ନ ହୋଇ ମୁଗ୍ଧ ହରିଣୀ ଭଳି ମୁଁ ଶୁଣି ଯାଉଥିଲି। ମୋର ଆଖି ଆଗରେ ଚୌଧୁରୀ ମ୍ୟାନ୍ସନର ସେଇ କୋଠରୀ ଆଖିର ପଲକ ମାତ୍ରକେ ଏକ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ମଲ୍ଲୀ ଗୋଲାପର ବାସ୍ନା ମୋ ଘ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ଏକ କସ୍ତୁରୀ ନାଭିମୃଗ। ଏ ବାସ୍ନାକୁ ଏତେ ଦିନ ମୁଁ ନିଜ ଭିତରେ କୃପଣ ଭଳି ଗୋପନ କରି ରଖିଥିଲି। ସମୀରଣ ସେ ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀର ଦ୍ୱାର ଏଇମାତ୍ର ସଶବ୍ଦରେ ଖୋଲିଦେଲି। ସେଦିନ ସେହିପରି ମନେ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଚକିତ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି, ଆପଣ କ'ଣ ସେଇ ସମୀରଣ ଦାସ? କବି ଖ୍ୟାତି ଯାହାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ଅତିକ୍ରମ କରି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ମଳୟ ସମୀରଣ ଭଳି ସଞ୍ଚରି ଯାଉଛି। ସମୀରଣ ମୋ ମୁହଁର ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁନ୍ତଳ କେତୋଟିକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଉ ଦେଉ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ସେଇ କବି ସମୀରଣ। ତମେ ମୋର ସେଇ କାବ୍ୟ ନାୟିକା। ମୁଁ ତୁମକୁ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରେମୋଚ୍ଛଳ ରୁବାଇରେ ତମେ ଅନେକ ଦିନୁ ମୂର୍ତ୍ତିମତୀ ହୋଇସାରିଥିଲ। ସମୀରଣ କଥାରେ ଥିଲା ସମ୍ମୋହନ, ସ୍ପର୍ଶରେ ଥିଲା ମଦିର ବେପଥୁ, ଯାହା ତନୁକୁ ଅତନୁରେ ପରିଣତ କରେ। କେଉଁ ଦୂର ତାଳବଣରେ ବର୍ଷା ହୋଇଗଲା। ପଦଦଳିତ ମଳିନ ଘାସ ସତୁ ସେଇ ବର୍ଷା ଜଳରେ ଧୋଇ ପବିତ୍ର ସୁନ୍ଦର ସବୁଜ ହୋଇଗଲା। ଅତୃପ୍ତ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଭଳି ବାହାରର ତତଲା ପବନ ହଠାତ୍ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶୀତଳ ହୋଇଗଲା। ଆଗରୁ ଅନେକ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦେହର ଉଷ୍ମ ସ୍ପର୍ଶାନୁଭୂତିକୁ ସ୍ନାୟୁକୋଷରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଥିଲି ଯୌନ ଜଡ଼ କନ୍ୟା ପାଷାଣୀ। ସମୀରଣ ସେହି ପାଷାଣୀକୁ ଅହଲ୍ୟା କରିଦେଲି। ଶଙ୍ଖୀ ବିଲେଇ, ତୁ ସାକ୍ଷୀ ଅଛୁ। ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା ଭଳି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହି ମୁଁ ଏକ ପତିବ୍ରତ ପାଳନ କରିବି। କୌଣସି ଦିନ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଜାଣୁ, ବିବାହିତ ଜୀବନର ଏ 11 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ ରାହୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୋ ମନରେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଘଟିନାହିଁ। କୌଣସି ଦିନ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷର ଛାୟା ମୋତେ ଛୁଇଁ ପାରିନାହିଁ। ବାରବଧୂ ସତରେ କୁଳବଧୂ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ବାଲିଝଡ଼ ଉଠି ଆସି ମୋର ସଜଡ଼ା ସଂସାରକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ହଠାତ୍ ସମୀରଣ ମୋତେ କହିଲେ, ନିତା, ଦୂରବଂଶୀର ଧ୍ୱନି ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁଛି। କିଏ ମୋତେ କହିଯାଉଛି, ଆସ କୁଞ୍ଜବନେ। ମୁଁ ମୁକ୍ତି ଚାହେଁ। ବନ୍ଧନର ଗ୍ରନ୍ଥି ଶୀତଳ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ଚେଷ୍ଟା ବୃଥା। ମୋ ମନର ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟରେ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ। ସେ ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଅନାହାରୀ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଶଙ୍ଖୀ ବିଲେଇ, ତୁ ସାକ୍ଷୀ ଅଛୁ। ଧୋବ୍ ଫର୍ ଫର୍ ପୋଷା ବିଲେଇଟା 35 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ସେହି ଅତୃପ୍ତ ରମଣୀର ଶଙ୍ଖ ଧବଳ ଦୀର୍ଘ ଗୋଡ଼